Hello everyone. So today we will study the next topic of vector calculus, that is arc length of curve. So first of all we will see the steps to find the arc length of curve. When a curve is parametrized by taking values of t from some interval a comma b, તમને interval આપેલો હશે, okay, a comma b, the position vector rt of any point t on the curve can be written as, કોઈ પણ પેરામેટ્રિક કર્વ છે and it takes values of t and in the interval a comma b. So this is the formula of position vector or parametrization of curve. So r bar t is equal to x of t I cap plus y of t j cap plus z of t k cap. Now in order to find arc length of curve find કરવા માટે આપણે આ 4 steps follow કરવા પડે છે. Okay, we have to follow these 4 steps to find the arc length of curve. In step 1, r bar t, you have to find it, or otherwise it will be given in the question. And the second step is you have to find the tangent vector or slope. Tangent vector or slope means કે એનો first derivation. r bar t છે એનું r dash t કરો એટલે કે એનું first derivative લેશો તો તમને tangent vector or એને slope પણ કહેવાય છે એ તમને મળશે. So first step માં r bar t, then you have to take the derivation of this first derivative, so you will get r bar t, and in the step 3 you have to take the magnitude of r bar t. r bar t છે એનો magnitude લેવાનો છે એટલે તમને magnitude મળશે r bar t નું, અને એ જે magnitude મળે એને તમારે આ જે arc length ની ફોર્મ્યુલા છે એમાં પુટ કરવાનું છે. What is the formula of arc length? It is denoted by S, that is integral a to b magnitude of r bar t dt. એટલે તમને જે r bar t મળ્યું છે એ પુટ કરવાનું છે, મેગ્નિટ્યુડ r bar t નું મળ્યું છે એ પુટ કરશું અને લિમિટ્સ પુટ કરવાની છે. લિમિટ્સ will be given to you in the question. Okay, so you will get the arc length of any given curve. So let us see the examples. So example 1, find arc length of curve where r bar t is given 2t I cap plus 3 sin 2t j cap plus 3 cos 2t k cap on the interval 0 to 2 pi. So 0 to 2 pi એ તમે ક્યાં यूज કરશો? In the fourth step. Fourth step ની અંદર જ્યારે આપણે arc length find કરશું ત્યારે આપણે આ interval use કરશું. Okay, આમાં શું કીધું છે? arc length find કરવાની છે. So arc length find કરવા માટે આપણે આ 4 steps છે એ follow કરશું. Okay, so in the step number 1 you just have to write the r bar t, whatever it is given. Here it is given 2t I cap plus 3 sin 2t j cap plus 3 cos 2t k cap. Okay, now in the second step you have to find r bar t. r bar t find કરવું છે. It means that you have to do the first derivation of the given equation. So એનું first derivation લઈએ તો step 2 માં શું થશે? r bar t that is equal to 2t I cap. 2t I cap નું derivation શું થશે? 2 I cap plus 3 as it is sin 2t નું શું થશે? cos 2t, અને 2t નું પાછું કરીએ તો શું થશે? 2 j cap plus 3 cos 2t નું શું થશે? minus sin 2t, અને 2t નું પાછું કરીએ તો થશે 2 k cap. So we can finally write r bar t આપણને શું મળ્યું? 2 I cap plus 6 cos 2t j cap minus 6 sin 2t k cap. So you got the value of r bar t. Now in the step number 3 you have to do the magnitude. You have to take the magnitude of the obtained r bar t. r bar t આપણને જે મળ્યું છે એનું આપણે magnitude લેશું. So what will be the magnitude? 2 નું શું થશે? 2 નો square, it means 4, plus 6 છે બંનેમાં છે તો હું 6 બાર કોમન લઈ શકું. So it will be 6 square cos square 2t plus sin square 2t. So that will be 4 plus 36 cos square 2t plus sin square 2t. But cos square 2t ને sin square 2t, that is cos square theta plus sin square theta શું થશે? 1. તો આની વેલ્યુ શું થઈ જશે? 1. So we will get
4 પ્લસ 36 દેટ ઇઝ 40. 40 છે તેને આવી રીતના લખી શકીએ 4 into 10 અને 4 હું બહાર લઉં તો શું આવશે ફાઇનલી 2 under root 10. So finally I got the magnitude of r bar t that is 2 under root 10. આપણને મેગ્નિટ્યુડ પણ મળી ગયું છે. Now we have to just put the values in this formula, so we will get the arc length. Okay? So arc length ની formula શું છે? Arc length equal to a to b magnitude of r bar t dt. તો આપણને મેગ્નિટ્યુડ શું મળ્યું છે 2 under root 10. તો એ આપણે ખાલી આ પુટ કરશું અને લિમિટ્સ પુટ કરશું 0 થી 2 પાઈ આપેલી છે. So we will get the arc length. Arc length will be 0 to 2 pi 2 under root 10. r bar t જે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ r bar t મળ્યું છે એ ખાલી આ પુટ કરવાનું છે. ઓકે, તો 2 under root 10 એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો એ બહાર લઈ શકીએ. So it will be 0 to 2 pi dt. It means કે આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે 2 under root 10 t અને લિમિટ શું આવશે 0 થી 2 pi. And if I put the limit here, then I will get 2 under root 10 2 pi minus 0. So that is equal to 2 into 2 4 pi under root 10. So this is the final arc length which I got. Okay, so answer of this question is 4 pi under root 10. So now let us see another example. Find the arc length of the portion of the circular helix where r bar t is given cos t I cap plus sin t j cap plus t k from t equal to 0 to pi. તમને ઇન્ટરવલ કેવો આપેલો છે 0 થી pi અને આ તમને r bar t આપેલું છે. So rt છે એ શું છે cos ti plus sin t j plus t k. So your step number 2 will be કે you have to take its derivation. Okay, એનું ડેરિવેશન શું થશે d by dt of rt cos t નું શું થશે minus sin t I plus sin t નું શું થશે cos t j plus t નું 1 થઈ જશે, so it will be k. So in the step number 3 you have to take the magnitude અને એનું મેગ્નિટ્યુડ લેશું તો શું આવશે sin square t plus cos square t plus 1. તો sin square theta plus cos square theta 1 થાય છે એટલે આની વેલ્યુ શું થશે 1. So 1 plus 1 that is under root 2. એટલે તમને મેગ્નિટ્યુડ મળી ગયો r bar t. મેગ્નિટ્યુડ ઓફ r bar t is under root 2. તો આ મેગ્નિટ્યુડ મળી જાય છે પછી ખાલી આપણે એને ફાઇનલ ફોર્મ્યુલામાં પુટ કરીએ છીએ આર્ક લેન્થની. તો લિમિટ છે એ શું આવશે 0 થી પાઈ જે આપેલી છે. સો 0 થી પાઈ r bar t dt. તો r bar t મેગ્નિટ્યુડ ઓફ r bar t dt છે એ આપણને અંડર રૂટ 2 મળ્યું છે તો એ પુટ કરીએ તો અંડર રૂટ 2 dt. અંડર રૂટ 2 છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો એ બહાર કાઢી લઈએ તો અહીંયા શું આવશે t અને એમાં લિમિટ પુટ કરીએ 0 થી પાઈ તો અહીંયા શું આવશે પાઈ માઇનસ 0 એટલે આર્ક લેન્થ શું મળશે અંડર રૂટ 2 પાઈ. સો ફાઇનલ આન્સર of this given r bar t is under root 2 pi. Arc length શું મળી under root 2 pi. So this is the question number 1 and you have to write its answer at the end of this lecture. Okay? આમાં તમને શું આપેલું છે xt આપેલું છે yt આપેલું છે અને zt આપેલું છે. તો આમાં આપણે r bar t ફોર્મ કરીને નથી આપ્યું તો એ તમે ફોર્મ કરી શકો cos t I cap પ્લસ sin t j cap અને zt 0 છે એટલે ખાલી cos ti ને sin t j આવશે. પછી આપણા સ્ટેપ્સ છે ફોલો કરવાના r bar t પછી એનો મેગ્નિટ્યુડ અને પછી એની આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની. Now a parametric representation of curve with a arc length as the parameter is called arc length parameterization. પેરામેટ્રિક રિપ્રેઝન્ટેશન કર્વનું તમે કરો છો જે આપણે આગળ કરતા હતા પેરામેટ્રાઇઝેશન ઓફ કર્વમાં તો એ પેરામેટ્રાઇઝેશન ઓફ કર્વ અલોંગ વિથ આર્ક લેન્થની સાથે જો કરતા હોઈએ તો એને આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન કહેવાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ગિવન બાય t0 ટુ t r bar t નો મેગ્નિટ્યુડ લેવાનો અને ઇન્ટુ dt જે આપણે કરતા હતા એ જ તે પણ લિમિટ્સ છે એ ખાલી t0 ટુ t આવશે. ઓકે એન્ડ ધ ફાઇનલી જે તમને આમાં એસ મળે છે એ આપણે જે ક્વેશ્ચન આપેલો છે એમાં પુટ કરવાનું છે એ આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું ત્યારે તમને સમજાઈ જશે. ઓકે.
અને જ્યારે પણ તમને y આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં ખાલી, તો ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું, દેટ ઇઝ √1 + dy/dx હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં ખાલી x જ આપેલું છે તો ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું, 1 + dx/dy હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dy. અને તમને ક્વેશ્ચનમાં જો x અને y બંને આપેલા છે તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું, dx/dt હોલ સ્ક્વેર + dy/dt હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dt. ઓકે, so let us see the examples of arc length parameterization. Arc length parameterization ના આ examples હવે આપણે જોશું. So example 3, find arc length parameterization. તમને ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું જ હશે કે you have to find arc length parameterization of the line x = 3t + 2 and y = 2t - 1. હવે જુઓ, તમને આમાં x અને y બંને આપેલા છે, x પણ આપેલું છે અને y પણ આપેલું છે. તો આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું? આ વાળી થર્ડ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું. કદાચ જો તમને ખાલી y જ આપેલું હોત તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરત, અને કદાચ ખાલી x જ આપેલું હોય તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરત. પણ આમાં x અને y બંને આપેલા છે એટલે આપણે થર્ડ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થશે. ઓકે, and it has a reference point 2, -1 and the same orientation as the original line. હવે આમાં શું કીધું છે? આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન હોય એટલે ઇન્ટરવલ છે એ તમારે હંમેશા t0 થી t જ આવશે. ઓકે, તો રેફરન્સ પોઈન્ટ છે કરસ્પોન્ડિંગ ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ. રેફરન્સ પોઈન્ટ આપેલો છે, ઇટ મીન્સ કે તમારો t0 છે એ કેવો છે? 0. જ્યારે પણ આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન હશે ત્યારે આપણે હંમેશા આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થશે. ઓકે, સો કરસ્પોન્ડિંગ ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ 2, -1 આપ્યું છે પણ એ ઇન્ટરવલ આપણે યુઝ નથી કરવાનો. આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશનમાં હંમેશા t0 થી t નો ઇન્ટરવલ જ યુઝ કરવાનો છે. રેફરન્સ પોઈન્ટ આપેલો છે કે આ પોઈન્ટ પર કયો પોઈન્ટ લેવાનો છે? t0 = 0 વાળો પોઈન્ટ. ઓકે, સો અવર ફોર્મ્યુલા છે એ શું છે? t0 થી t r/t dt. એની અંદર આપણે રેફરન્સ પોઈન્ટ કીધું છે કે રેફરન્સ પોઈન્ટ આના રિસ્પેક્ટમાં કેવો છે? 0. રેફરન્સ પોઈન્ટ જ્યારે કીધું હોય દેટ મીન્સ કે યુ હેવ ટુ ટેક t0 = 0, એટલે કે તમારી લિમિટ શું થઈ જશે? 0 થી t. તમારો ઇન્ટરવલ આ એક્ઝામ્પલ માટે 0 થી t થશે. ઓકે, એટલે આવી રીતના તમારું ઇન્ટરવલ થશે. સો નાઉ વોટ વી વિલ ડુ, r/t તમને આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો એ કેવી રીતના મળશે? તો કે પહેલા આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે, એટલે dx/dt અને dy/dt ફાઇન્ડ કરશું, અને એ આપણે આમાં પુટ કરીએ તો આપણને પહેલા ds મળશે. સો r/t ઇટ મીન્સ કે r/t પહેલા ફાઇન્ડ કરીએ પછી એનો મેગ્નિટ્યુડ મળશે. તો આનો r/t ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ બંનેનું ડેરિવેશન કરવું પડે 1 ટાઈમ. ઓકે, તો પહેલા હું x નું ડેરિવેશન કરીશ અને પછી y નું ડેરિવેશન કરીશ. તો x નું કરું તો શું થશે? dx/dt 3t + 2 છે તો શું થશે? 3. અને y નું કરું તો શું થશે? 2 થશે, કેમ કે 2t - 1 આપેલું છે. ઓકે, હવે એનો મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો શું થશે? 0 થી t આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું. સો ઇટ વિલ બી dx/dt હોલ સ્ક્વેર પ્લસ dy/dt હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ dt. ઓકે, તો શું થશે? 0 થી t dx/dt આપણને શું મળ્યું છે? 3, અને dy/dt શું મળ્યું છે? 2. તો એ આપણે પુટ કરી દઈએ તો આપણને શું મળશે? અહીંયા 3² પ્લસ 2² dt that is equal to 3² શું થશે? 9 + 4 dt and that is equal to 13. ઓકે, તો આને તમે સોલ્વ કરશો તો તમને અહીંયા 13 મળશે, એ બહાર નીકળશે, અને પછી લિમિટ પુટ કરશો તો તમને અહીંયા 13t મળશે ફાઇનલી. ઓકે, તો આપણને જે s મળ્યું એ શું મળ્યું? 13t. ઓકે, નાઉ આ છે અહીંયા ds છે, બરાબર, પણ આપણે s ફાઇન્ડ કરવું છે એટલે આપણે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું એટલે આપણને s ની વેલ્યુ મળી ગઈ. નાઉ t શું થશે આમાંથી? ઇટ વિલ બી s/√13. તો આ જે t ની વેલ્યુ છે એ તમારે આ x અને y જે છે એમાં પુટ કરવાની છે. ઓકે, સો thus arc length parameterization
કેમ કે તમારે આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન આર એક્સ શું છે 3t + 2 3t + 2 પણ t શું છે s/13 તો એ ખાલી પુટ કરી દેવાનો છે s/13 + 2 એટલે કે શું લખી શકીએ 3/13 √13 × s + 2 આ તમને x ની વેલ્યુ મળી. અને એવી રીતના જ y ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો y શું છે 2t - 1 તો એનું શું થશે t ની જગ્યાએ પાછી આ વેલ્યુ પુટ કરીએ તો ઇટ વિલ બી s/√13 - 1 એટલે શું થશે 2/√13 × s - 1. And in this way you have to find the value of x and value of y. આ તમને x મળ્યો અને આ તમને y મળ્યો. ઓકે, સો ધીસ આર ધ આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન્સ. જ્યારે તમને x અને y ક્વેશ્ચનમાં તમને x અને y બંને આપેલા હશે અને આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન ફાઇન્ડ કરવાનું કે તો તમારે આવી રીતના કરવાનું છે અને જે તમને s મળે છે એમાંથી t ને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો છે અને એ t છે તમને x અને y આપેલા છે એમાં પુટ કરવાનું છે અને x અને y ફાઇન્ડ કરશો એ તમારા આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન થશે. ઓકે, એન્ડ વન મોર થિંગ, જ્યારે પણ રેફરન્સ પોઈન્ટ આપેલો છે, જો રેફરન્સ પોઈન્ટ લખેલું છે ઇટ મીન્સ કે તમારે કાંઈ જોવાનું જ નથી, તમારી લિમિટ હંમેશા કેવી થશે 0 થી t જ થશે. ઓકે, t0 થી t ની બદલે તમારી લિમિટ છે એ હંમેશા 0 થી t થશે. મોસ્ટ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સમાં રેફરન્સ પોઈન્ટ આપેલો જ હોય છે એટલે તમારી લિમિટ છે એ આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશનમાં મોસ્ટલી કેવી થશે 0 થી t જ થશે. સો એક્ઝામ્પલ 4, ફાઇન્ડ ધ આર્ક લેન્થ એસ એટલે કે આર્ક લેન્થ પેરામેટ્રાઇઝેશન એઝ અ ફંક્શન ઓફ પેરામીટર t if t = 0 is taken corresponding to s = 0. અગેન આમાં શું કીધું છે કે t = 0 એટલે કે તમારી લિમિટ છે એ હંમેશા 0 થી t જ થવાની છે. ઓકે, કેમ કે રેફરન્સ પોઈન્ટ આપેલો છે સો ઇટ વિલ બી 0 to t. અને તમને r/t આપેલું છે cos t i cap + 4t j cap + sin t k cap અને બીજું આપેલું છે i - 7t² j + 3. તો આવું જ્યારે આપેલું છે ઇટ મીન્સ કે તમને આમાં xy ખાલી નથી આપેલું, y ખાલી નથી આપેલું અને x અને y બંને પણ નથી આપેલા, ખાલી r/t આપેલું છે, આખી ટર્મ આપેલી છે. તો આખી ટર્મ આપેલી હોય તો આપણે જેમ આગળ કરતા હતા એમ જ કરવાનું છે, ખાલી ઇન્ટરવલ છે એટલે કે લિમિટ છે એ 0 થી t લેવાની છે. ઓકે, તો તમને r/t આપ્યું છે. હવે એનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પહેલા એનું r/t ફાઇન્ડ કરવું પડે એટલે r ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવું પડે. એનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરી નાખ્યું, ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ થઈ જાય પછી એનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવું પડે તો મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરી નાખ્યું sin² t + 16 + cos² t અને એ વેલ્યુ આવી એ આમાં આપણે પુટ કરી દીધી તો 0 થી t એમાં વેલ્યુ પુટ કરીએ તો sin² θ + cos² θ શું થશે 1 અને 1 + 16 એટલે શું આવ્યું √17 dt અને એમાં લિમિટ પુટ કરો તો તમને મળશે √17 t. તો સિમ્પલી તમને આન્સર આર્ક લેન્થનો મળી ગયો. સિમિલરલી બીજામાં પણ એવી રીતના જ કર્યું છે. r/t આપેલું છે એનું ડેરિવેશન કરીએ એટલે શું આવશે -14t j cap, પછી એનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરીએ તો પણ 14t આવશે અને એ વેલ્યુ આપણે અહીંયા પુટ કરીએ 0 થી t માં તો આપણને આન્સર શું આવશે 14t. ફાઇનલ આન્સર વિલ બી 14t. ઓકે, આની માટે √17t આવે છે અને અહીંયા 14t આવે છે. Now this is the question number 2 which you have to do after the completion of this lecture. You have to find the parametric equation using arc length as a parameter. Use the point on curve where t = 0. જો t = 0 આપેલું છે it means કે પાછી તમારી લિમિટ છે as the reference point છે તો 0 થી t ની લિમિટ આવશે અને આમાં શું આપેલું છે 3t - 2 i cap + 4t + 3 j cap. it means કે તમને x આપેલો છે અને y આપેલો છે તો જે x અને y વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે એક્ઝામ્પલ 3 માં જે કર્યું એ તમારે અહીંયા કરવાનું થશે. x અને y ની ફોર્મ્યુલા જે યુઝ કરતા હતા એ યુઝ કરવાની અને t ફાઇન્ડ કરવાનો અને એ t જે તમે ફાઇન્ડ કરો એ તમારે આમાં પુટ કરશો એટલે તમને અલગ અલગ x અને y ની વેલ્યુ મળશે. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, find the length of the curve y = log sec x from x = 0 to x = π/3. હવે જુઓ આમાં તમને ખાલી y આપેલું છે, આપણે આ ફોર્મ્યુલાસ જોઈ હતી કે ખાલી y આપેલું છે તો
તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવી પડશે. કદાચ ખાલી એક્સ આપ્યું હોત તો આ કરત, પણ આમાં ખાલી વાય આપેલું છે તો આપણે ફોર્મ્યુલા કઈ યુઝ કરશું? અંડરરૂટ 1 પ્લસ ડીવાય બાય ડીએક્સ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીએક્સ. આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું અહીંયા. ઓકે, કેમ કે ક્વેશ્ચનમાં શું આપેલું છે? ખાલી વાય ટર્મ આપેલી છે. ઓકે, ખાલી વાય ટર્મ જ આપેલી છે ક્વેશ્ચનમાં. સો વી વિલ યુઝ ધ ફોર્મ્યુલા s equal to 0 to pi by 3 under root 1 plus dy by dx whole square. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરશું. સો ટુ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા, જો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરતા હોઈએ તો dy by dx પહેલા ફાઇન્ડ કરવું પડે. તો dy by dx શું થશે? આનું ડિફરન્શિએશન શું થશે? log sec x, એટલે કે 1 by sec x, અને sec x નું પાછું બાજુમાં થાય તો શું થશે? sec x into tan x. તો એમાં પાછી આ બંને ટર્મ છે એ કેન્સલ થઈ જશે. સો ફાઇનલી dy by dx ખાલી શું મળે છે? tan x મળે છે. ઓકે, હવે આ વેલ્યુ છે આપણે અહીંયા પુટ કરી દઈએ એટલે આપણને આર્ક લેન્થ મળી જશે. સો s equal to 0 to pi by 3 1 plus tan square x dx, અને 1 plus tan square theta શું થાય? sec square x. So it will be 0 to pi by 3 sec square x dx, and that is equal to 0 to pi by 3 sec x into dx. અને ઇન્ટિગ્રેશન sec x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય છે? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec x is log sec x plus tan x. આમાં તમારે આ લિમિટ પુટ કરવાની છે 0 to pi by 3. જો તમને 0 થી pi by 4 આપ્યું હોય તો 0 થી pi by 4 પુટ કરવાનું, 0 થી pi by 2 આપ્યું હોય તો એ પુટ કરવાનું. ઓકે, જે ઇન્ટરવલ આપ્યો છે એ આ પુટ કરવાનો છે. સો આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ તો શું થશે? log sec pi by 3 પ્લસ tan pi by 3, અને 0 sec 0 ને tan 0 બંને તો 0 જ થાય છે એટલે ખાલી આ વેલ્યુઝ જ પુટ કરશું. then વેલ્યુ ઓફ sec pi by 3 શું થશે? sec pi by 3 ની વેલ્યુ થાય છે 2, અને tan pi by 3 ની વેલ્યુ થાય છે under root 3. so final arc length of this example is log 2 plus under root 3. okay, so in this way you have to solve the examples of arc length of curve. ઓકે, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, ખાલી તમારે સ્ટેપ યાદ રાખવાના છે. આર ઓફ ટી આપેલું હોય તો આર બાર ટી ફાઇન્ડ કરવાનું, પછી એનું મેગ્નિટ્યુડ ફાઇન્ડ કરવાનું, અને પછી આર્ક લેન્થમાં વેલ્યુ પુટ કરવાની છે. પછી એક્સ અને વાય આર્ક લેન્થ પેરામીટરાઇઝેશનમાં આ 3 ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની છે કે વાય આપેલું છે તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે, એક્સ આપેલું છે તો આ યુઝ થશે, અને એક્સ અને વાય બંને આપેલા હોય તો આ યુઝ થશે. એન્ડ યુ હેવ ટુ સોલ્વ ધ એક્ઝામ્પલ્સ which I have given you for the practice, and submit the answer after this lecture. Okay, and I hope you understood the concept of arc length of curve. Thank you everyone.